तो मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को जय द्वारकाधीश। मैं हूं आपका दोस्त मोंटू योगी। आज मैं आपके लिए खोज करते करते पहुंच गया था द्वारका नगरी। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद में मैंने एक यूनिक खोज की। ये खोज ये है कि ठाकुर जी को जो सुबह में भोग लगता है वही भोग भोजन के रूप में जितने भी यात्रिक आते हैं उनको मिलता है केवल 30 रुपये में, और वो भी घर पर बना हुआ भोजन वो भर पेट मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। तो ये भोजन कहाँ पर मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो देखें और सबको शेयर करें। प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद प्रसाद तो किसी भी कीमत में एक्सलेंट होता है। क्या बात है। તમને કેવું લાગે ભોજન? भोजन एकदम बेस्ट क्वालिटीનું છે, बेस्ट लागे? एकदम बेस्ट। और यहाँ पर 30 रुपये में भोजन बहुत अच्छा है और हर तरीके से सब सुविधा अच्छी है। यहाँ पर सुबह में रोटी सब्जी दाल चावल, मिष्ठान में हर रोज़ एक मिष्ठान रहता है, एक फरसान रहता है और संभारा रहता है, और शाम को रोटी सब्जी कड़ी खिचड़ी रहती है। અને દ્વારકાધીશ નગરી છે, દ્વારકા નગરી છે, ભગવાન કૃષ્ણની નગરી છે, અને ત્યાં આગળ પિત્તળના પાત્રમાં ભોજન તમને અહીંયા આગળ બનીને પછી મળે છે તો એ પ્રસાદ નહીં મહાપ્રસાદ બની જાય છે। ओम अंबे अंबिके बालिके नमानयति गजनाः सदद्वति। ગુગળી બ્રાહ્મણ 505 સમસ્ત કરે છે ને જે સવારે 10:30 વાગે યાત્રિકો માટે ભોજન તૈયાર કરે છે, અને ભગવાન રાજાધિરાજજી દ્વારકાધીશજીનો જે ભોગ છે એ આ પ્રસાદમાં મિક્સ થઈ જાય છે, ને પછી સવારે 10:30 વાગે એક મિષ્ટાન, એક ફરસાણ, શાક, રોટલી, દાળ, ભાત, સલાડ, એ તમામ પ્રકારની સારી એવી વાનગી યાત્રીઓ માટે અમે બનાવીએ છીએ ને યાત્રીઓને જમાડીએ છીએ। तो आइए आप और हम चलते हैं भोजन के लिए, जहाँ द्वारकाधीश का प्रसाद है, महाप्रसाद है, भोग है, सबको मिलता है। तो हम भी प्रसादी ग्रहण करने के लिए रात के समय में जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ा हॉल है। ये हॉल इतना बड़ा है कि जो भी हमारे साथ में मेंबर्स होते हैं वो टिकट लेने के लिए कोई एक मेंबर जाता है, टिकट का दर 30 रुपये है, तो दूसरे मेंबर आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। पानी की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, और आप आराम से टिकट ले सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है टिकट काउंटर, जहाँ पर आपको केवल 30 रुपये दे के टिकट लेनी है, और टिकट लेने के बाद में ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर पर। हमने भी हमारी टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर जब आप आओगे तब आपकी टिकट कितनी है वो चेक की जाएगी, कितने मेंबर है वो चेक किए जाएंगे, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। 3 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर जो है टिकट काउंटर है, आराम की सुविधा, बड़ा हॉल है, और सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर जब अब हम आ गए हैं, यहाँ पर आप सबको मिलेगा भोजन, प्रसाद यहीं पर सबको ग्रहण करना है। और थर्ड फ्लोर है, वहाँ पर भोजन सबके लिए बनता है। तो ऐसा बहुत ही बड़ा ये भोजनालय है, प्रसादालय है, जो गुगली ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पर चलता है। તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે હું તમે જોઈ રહ્યા છો મારી પાછળ, તમે દ્વારકા જે દ્વારકાધીશ દર્શન માટે તમે આવતા જ રહો છો, અને ત્યાં આગળ તમને બે સગવડની જરૂર પડતી હોય છે। એક સગવડ તમારે જરૂર પડતી હોય છે કે રહેવાની, અને બીજી સગવડની જરૂર પડતી હોય છે જમવાની। તો જમવા માટે સૌથી ઉત્તમ સારું ઘર જેવું અને સ્વાદિષ્ટ જમવાનું મળે આપણને, સાદું ભોજન, તો એ જ કઈ જગ્યા? તો હું તમારા માટે, મારી ચેનલનું નામ છે મોન્ટુ યોગી એક નઈ ખોજ, તમારા માટે ખોજ કરતો કરતો આવી ગયો છું દ્વારકાની અંદર આવેલું સમસ્ત ગુગલી બ્રાહ્મણ ઘંટી 505 યાત્રિક ભોજનાલય પ્રસાદાલય, ત્યાં આગળ આવી ગયો છું। અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી પાછળ અત્યારે ઘણા બધા લોકો, સમય થયો છે રાતના 9:30 વાગી રહ્યા છે, છતાં પણ ઘણી બધી મોટી સંખ્યામાં લોકો ભોજન લઈ રહ્યા છે, પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો પાછળ, તો જોઈ શકો છો। તો આપણે આમાંથી કોકને પણ પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું સ્વાદમાં કેવું લાગે છે ભોજન। તો ચાલો આપણે જઈએ અત્યારે। ભોજન બધા લઈ રહ્યા છે, અત્યારે બધા ભોજન લઈ રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો, દર્શન માટે આવી રહ્યા છે। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप? हम संभाजी नगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आए हो? छत्रपति। तो द्वारकाधीश का दर्शन हो गए आपका? हाँ बिल्कुल हो गए। हो गए। तो भोजन लिया आपने? बिल्कुल लिया। तो कैसा लगा भोजन आपको? एक्सलेंट। एक्सलेंट लगा? बहुत अच्छा प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद प्रसाद तो किसी भी कीमत में एक्सलेंट होता है। क्या बात है। और हमको भी अच्छा लगा, हम भी यात्री गए, हम भी आए हैं यहाँ पर, तो हमको भी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। भोजन कैसा लगा आपको? भोजन
अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, एकदम बढ़िया। हाँ, एकदम बढ़िया प्रसाद है। आप महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से हो, हाँ। तो यहाँ का भोजन में कोई तकलीफ आई आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। તો દેખ પા રહે ये सभी लोग है महाराष्ट्र से आए, બધા અલગ અલગ પ્રાંતથી આવે છે, અહીંયા ગુજરાતથી પણ આવે છે। ગુજરાતમાંથી કોઈ આવે છે? ગુજરાતમાંથી કોઈ? ગુજરાત કોણ હે? તમે ગુજરાતના જ છો? તમને કેવું લાગ્યું ભોજન અહીંયા આગળ? સારું લાગ્યું, જમવાનું કેવું લાગ્યું? સારું લાગ્યું, સારું લાગ્યું તમને? સારું અચ્છા લાગ્યું। જો એક સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી પહેરવેશમાં બેઠા છે ભાઈ, એમને મળવા પ્રયત્ન કરીશું આપણે। તમને કેવું લાગ્યું ભોજન? ભોજન એકદમ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું છે, બેસ્ટ લાગ્યું? એકદમ બેસ્ટ। સ્વાદિષ્ટમાં કેવું લાગ્યું? સ્વાદિષ્ટમાં હોટલ કરતાં પણ સારું એમ, સારું છે એકદમ। હોટલ કરતાં પણ આ બ્રાહ્મણોનું છે અને બ્રાહ્મણ દ્વારા ચલાવતું છે। આનું નામ છે સમસ્ત ગુગલી બ્રાહ્મણ ઘંટી 505 ભોજનાલય પ્રસાલય છે। તમે ત્યાં લાભ લઈ રહ્યા છો, ખૂબ ધન્યવાદ આપનો। તો આ જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ હું આવી ગયો છું ને જેટલા પણ આપણે યાત્રિકો છે બધાનો જે રિવ્યૂ છે આપણને સારો મળી રહ્યો છે, પોઝિટિવ અપ્રોચ મળી રહ્યો છે। अब बात हो जाए इसकी लोकेशन की। द्वारकाधीश की जो 56 सीढ़ियाँ हैं उसके जस्ट अपोजिट में ये जो भोजन प्रसादालय है वो आपको मिल जाएगा। सुबह में और शाम को दोनों टाइम को आपको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। केवल 30 रुपया सेवा शुल्क आपको देना है और आपको यहाँ पर शुद्ध बहुत ही बेहतरीन और भगवान को भोग लगा हुआ भोजन मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं बड़ा हॉल जिसका जिक्र हमने आगे किया था, ये हॉल है, ये एक ऑफिस है जहाँ पर आपको टिकट लेना है और यहाँ से आपको सेकंड फ्लोर पर जाना है। आइए हम भी भोजन करते हैं। द्वारा आज सदाव्रत ચાલી રહ્યું છે અને એમાં 30 રૂપિયા ચાર્જ નોર્મલ લેવામાં 30 રૂપિયા નોર્મલ ચાર્જ લેવામાં આવી રહ્યો છે અને ભોજન તમે જોઈ શકો છો। તો રાતનો સમય છે અને ભોજન લેવા માટે અવશ્ય અહીંયા આગળ આવજો। તો આ જે ભોજન છે આ ભોજનનું રેગ્યુલર જે મેનુ હોય છે એના વિશે જ્યારે મારે જાણકારી લેવી છે તો અહીંયા કાર્યકર્તા છે એમને પૂછીશું। તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં। સૌથી પહેલાં તમે અમારા દર્શકને તમારું नाम જણાવો। नमस्ते, मेरा नाम नरेश बालेवाला है। हाँ। मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ पर रसोई का काम सब मैं संभालता हूँ। हाँ। और यहाँ पर 30 रुपये में भोजन बहुत अच्छा है और हर तरीके से सब सुविधा अच्छी है। यहाँ पर सुबह में रोटी सब्जी दाल चावल और मिष्ठान में हर रोज़ एक मिष्ठान रहता है, एक फरसान रहता है और संभारा रहता है। हाँ। और शाम को रोटी सब्जी कड़ी खिचड़ी रहती है। बहुत लोग आते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं और बहुत धन्यवाद देकर भी जाते हैं। अच्छा, ये भोजन है जो रात का समय है तो रात को एकदम लाइट वेट चाहिए तो ऐसा भोजन है। दिन में इन्होंने बोला कि एक फरसान होता है, एक स्वीट होता है और रोटी दाल सब्जी तो होता ही होता है, दाल भात भी होता है। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी और मिष्ठान फरसान ऊपर दोपहर को होता है। हाँ। और शाम को रोटी सब्जी कड़ी खिचड़ी होता है। तो दोपहर को और शाम का जो चार्जेस है कोई अलग अलग है कि वही एक ही है? एक ही चार्जर है, सिर्फ 30 रुपया। एक ही चार्ज है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो भी खर्चा आता है या जो ब्राह्मण समाज है वो सब इनका खर्चा दूसरा ये उठाते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ। अगर 30 रुपीज़ में उनको प्रॉफिट या खोट की तो भी वो ब्राह्मण समाज ही करते हैं मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ जो 505 समस्त ब्राह्मण गुगली ब्राह्मण हैं वो इनका खर्चा वो उठाते हैं सब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। ભોજન બને છે આ બીજો માળ છે, ત્રીજો માળ છે જ્યાં ભોજન બને છે, આપણે ત્યાં જઈએ। ચાલો આવો। દર્શક મિત્રો આપણે જે ભોજનાલયમાં આવ્યા છે, પ્રસાદ ઘરમાં આવ્યા છે ત્યાંનું જે ભોજનાલય છે, જે રસોડું છે તમે જોઈ શકો છો ટ્રેડિશનલ રીતે અહીંયા આગળ બની રહ્યું છે ભોજન છે, પ્રસાદ એ ટ્રેડિશનલ બને છે એટલા માટે કહી રહ્યો છું કારણ કે તમે જોઈ શકો છો। હા,
કાલ માટે સ્વીટ દોપર માટે કે હા બુંદી અને અત્યારે બધું ખાલી થઈ ગયું છે. બરાબર છે. આ મોટા તપેલા ભરીને રસોઈ બનાવી હતી, હા. લગભગ બુદ્ધિ પૂરી થઈ ગઈ છે. અને જ્યારે પણ જરૂર પડે તો એવું લાગે કે લોકો હજી આવે છે તો આવાગમન દેખાય તો અમે ફરીથી સ્પીડમાં બનાવી દઈએ છીએ. સ્પીડમાં બનાવી દો છો. હા, અને બધાને ભૂખ્યા ના જવા દઈએ. બરાબર. ભોજન બધાને અમારો સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજનું એવું જ છે કે કોઈ ભૂખ્યું ના જાય હા હા એવી એમની ગણતરી છે. એમને અમને છૂટ આપેલી છે કે તમારે જે વાપરવું હોય જેટલું વાપરો, કોઈ ચિંતા નથી. કોઈ ટેન્શન નહીં, પણ કોઈ હા. ભૂખ્યું ના જવું જોઈએ. હા, ભૂખ્યું ના જાય. અને કારણ કે દ્વારકાધીશના આંગણે આવે છે અને કોઈ ભૂખ્યું રહી જાય તો બ્રાહ્મણ સમાજ છે, બ્રાહ્મણ એક દેવતા જ કહેવાય છે, અને દેવતાઓ દ્વારા કોઈ દિવસ ખોટું કામ ન થાય એ એમનો ઉદ્દેશ્ય છે, એ એમનું લક્ષ્ય છે. અને ભૂખ્યાને ભોજન એમનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે. અને હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો ટ્રેડિશનલ એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે તમે પાત્ર જોઈ રહ્યા છો જે પિત્તળના તપેલામાં છે અને એની અંદર ભોજન બની રહ્યું છે. એ જૂનવાણી સમયમાં બનતું હતું, જ્યારે વર્ષો વર્ષ જૂના તપેલા છે. અને દ્વારકાધીશ નગરી છે, દ્વારકા નગરી છે, ભગવાન કૃષ્ણની નગરી છે, અને ત્યાં આગળ પિત્તળના પાત્રમાં ભોજન તમને અહીંયા આગળ બનીને પછી મળે છે તો એ પ્રસાદ નહીં, મહાપ્રસાદ બની જાય છે. તો આવી જગ્યા પર તમને લઈ આવ્યો છું. હજુ આપણે આ વિડીયોમાં આગળ જોઈએ છીએ, નવી નવી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે આપણને. આપ કશું કહેવા માગે છે બીજું કાંઈ? બસ જેટલા લોકો આવે એટલો પ્રસાદ લઈ જાય અને અમને પણ આશીર્વાદ આપે અને બધાએ તૃપ્ત થઈ જાય અહીંયા પ્રસાદથી. હા હા, તૃપ્ત. જો સૌથી પહેલાં હું મારો દાખલો આપી દઉં છું. મેં મારી ફેમિલી સાથે ભોજન લીધું છે, મને એકદમ સરસ લાગ્યું અને તૃપ્ત થઈ ગયો છું. ધન્યવાદ. ચલો આપણે આગળ જઈએ છીએ વિડીયોમાં. અને મસાલા છે બધા, અને ભોજન બને છે અહીંયા આગળ જ બને છે. સરસ સ્વચ્છતાનું મેઇન ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અહીંયા આગળ. ॐ अम्बे अम्बिकें बाल्हिके नमानयति कश्चनाः सदद्वत्यकाः सुभद्रिकां कां हीलवासिनीं मः सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यालिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां भगवती अन्नपूर्णायै नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. શું વાત છે! મા અન્નપૂર્ણા જે મંત્ર, જે શ્લોક છે ગુરુજી દ્વારા મળ્યો સાંભળવા માટે, અને એ પણ દ્વારકા નગરીની અંદર. કારણ કે અત્યારે આપણે અન્નપૂર્ણાનું મંત્ર ઉચ્ચારણ એક જ કારણ છે કે અત્યારે આપણે ભોજનાલયમાં પ્રસાદી ઘરમાં ઊભા રહ્યા છે. મારે જ્યારે અહીંની વિસ્તૃત માહિતી મારે જ્યારે લેવી છે ત્યારે હું ભાઈશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તમે અમારા દર્શક મિત્રોને તમે તમારું નામ જણાવો પહેલાં. મારું નામ દેવેન ઠાકર છે. હું દ્વારકા તીર્થ પુરોહિત હા કે યજમાનોને દર્શન કરાવવાનું, હા. યજમાનો પાસેથી દાન લેવાનું કામ અમે દ્વારકા મંદિરની અંદર કરીએ છીએ. હા પછી અમારી જે સંસ્થા છે હા એ અંદાજિત 4000થી 4500 બ્રાહ્મણોની અહીંયા ગુગળી બ્રાહ્મણ 505 સમસ્ત હા ની સંસ્થા છે. હા હા એ સંસ્થા દ્વારા આ ભોજન વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. હા સંસ્થા પાસે જે કંઈ દાન રકમ આવે હા તે દાન રકમમાંથી સંસ્થાને આજથી 5 થી 10 વર્ષ પહેલાં એમ થયું કે આપણે કંઈક યાત્રિકો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરીએ, તો અમે એક મારવાડી યાત્રી પાસેથી આ ભોજનાલયનું નિર્માણ કરાવેલું. અચ્છા. અંદાજિત 2 થી 2.5 કરોડનો ખર્ચો અમને એક યાત્રિકે આપ્યો બિલ્ડિંગ બનાવવાનો, ભોજનાલયનો હોલ બનાવવા માટે, કિચન બનાવવા માટે. બરાબર. પણ એનું તમામ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ અમારી સંસ્થા ગુગળી બ્રાહ્મણ 505 સમસ્ત કરે છે. હા ને જે સવારે 10:30 વાગે યાત્રિકો માટે ભોજન તૈયાર કરે છે. હા અને ભગવાન રાજાધીરાજજી દ્વારકાધીશજીનો જે ભોગ છે એ આ પ્રસાદમાં મિક્સ થઈ જાય છે. ને પછી સવારે 10:30 વાગે એક મિષ્ટાન, એક ફરસાણ, શાક, રોટલી, દાળ, ભાત, સલાડ, એ તમામ પ્રકારની સારી
એવી વાનગી યાત્રીઓ માટે અમે બનાવીએ છીએ ને યાત્રીઓને જમાડીએ છીએ. પહેલાં અમે 20 રૂપિયા ટોકન ચાર્જ રાખતા, પણ મોંઘવારી પ્રમાણે મેન્ટેનન્સ ખર્ચ વધી ગયો. અહીંયા કોઈ આટલા બધા સેવાભાવી લોકો નથી, એટલે રાજસ્થાનથી જે બ્રાહ્મણ રસોઈયા છે તેની સારી ટીમ, પગારદાર ટીમ છે, એના મારફત રસોઈ તૈયાર કરવામાં આવે અને યાત્રીને સવારે દાળ ભાત શાક રોટલી, એક સ્વીટ ને એક નમકીન અને સલાડ ભોજન પ્રસાદ દેવામાં આવે. સવારે 10:30થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી યાત્રિકો દ્વારકા ધામમાં દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને અહીંયા પ્રસાદ લઈ શકે છે. ને સાંજના સમયમાં હલકો ખોરાક ખીચડી કઢી શાક રોટલી સાંજના સમયમાં 7:30થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. પર ડે સવાર અને સાંજ મળીને અંદાજિત 4,500થી 6,000 યાત્રીઓ અહીંયા પ્રસાદ લે છે. અને એનું પુણ્ય દ્વારકાધીશને મળે છે કે દ્વારકાધીશનો પ્રસાદ લઈને લોકો એક આનંદની લાગણી અનુભવે છે. કે અમે થોડી વાર પહેલાં અમે જાણકારી લીધી હતી, પરંતુ તમારા મુખેથી અમને બહુ ઉત્તમ જાણકારી મળી કે જે અહીં આગળ ભોજન બને છે એ રાજભોગ ભગવાનને ધરાવીને પછી એ પ્રસાદી મિક્સ કરવામાં આવે છે અને એ પ્રસાદી બધા જેટલા પણ આવે છે યાત્રાઓને એમને મળે છે. તો આ બહુ ધન્યથી ધન્ય મોટી વાત કહેવાય છે અને અમે પણ ધન્ય થઈ ગયા છીએ કે આ વાત સાંભળીને. તમે મને એ જણાવશો કે આ જે ભોજનાલય છે એ કેટલા વર્ષથી ચાલે છે અંદાજિત? તો પહેલાં અમારી પાસે જગ્યાનો અભાવ હતો, એના કારણે અમારી જે જ્ઞાતિની નાની વાડી હતી બ્રાહ્મણોની, ત્યાં અમે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. તો ત્યાં ભરપૂર પ્રમાણમાં યાત્રીઓ પ્રસાદ લેતા. પછી અમે એક અમારા મારવાડી યજમાનોને વાત કરેલી કે તમે અમને આ બિલ્ડિંગ બનાવી આપો, અમારી પાસે જગ્યા છે, તમે એના બાંધકામનો ખર્ચ અમને આપો ને બનાવીને કમ્પ્લીટ બિલ્ડિંગ આપો, અમારે પૈસા નથી જોતા. તો અમારા ગાંધીધામ કચ્છના યજમાને 2 થી 2.5 કરોડનો ખર્ચો કરીને અમને આ બાંધકામ કરી આપેલું. ને તે પછી છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષથી એક જ જગ્યાએ અહીંયા ભોજનાલય ચાલુ છે અને યાત્રીઓ ભોજન કરીને આનંદની લાગણી અનુભવે છે. આ જે સેવા શુલ્ક જે છે શરૂઆતના સમયમાં કેટલો હતો? શરૂઆતના સમયમાં અમે 20 રૂપિયા ચાર્જ રાખેલો હતો ભોજનનો, પણ પછી મોંઘવારીના સમયમાં માણસોનો પગાર, મેન્ટેનન્સ, લાઇટ બિલ, સાફ સફાઈ ખર્ચો એ બધું જોતાં અમને એમ લાગ્યું કે આમાં જાજુ ટ્રસ્ટને નુકસાન છે. તો નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે અમે મિનિમમ ચાર્જથી 30 રૂપિયા મિનિમમ ચાર્જથી અમે યાત્રીઓને ભોજન પ્રસાદ આપીએ. મિનિમમ જે ચાર્જ રાખેલો છે એ અમે મેન્ટેનન્સ માટે રાખેલો છે, કારણ કે ઘણા યાત્રિકો એ શ્રદ્ધા લઈને આવે છે કે આપણે દ્વારકાધીશનો પ્રસાદ ફ્રીમાં નથી લેવો, આપણે કંઈક આપીને પ્રસાદ આરોગવો છે. તો એના માટે અમે યાત્રિકોની ભાવના સમજીને અમે મિનિમમ 30 રૂપિયા રાખી શકીએ. અમે અમારી સંસ્થા ધારે તો ફ્રીમાં ભોજન આપી શકે, પણ યાત્રીઓની એવી ભાવના છે કે અમે ઠાકોરજીનો પ્રસાદ લઈ પણ કંઈક યથાશક્તિ અમે આપીને પ્રસાદ લઈ, તો તે માટે અમે 30 રૂપિયા ચાર્જ રાખેલો છે. આપણા 30 રૂપિયા પણ એકદમ નોમિનલ માણસ પણ આપી શકે છે અને ભોજન લઈ શકે છે, કારણ કે અત્યારનો જમાનો છે, મોંઘવારીનો જમાનો છે. 30 રૂપિયામાં તમે મિષ્ટાન ને ફણસાર ને બધું આપો છો. એ ખરેખર અમારા જેવા યાત્રિકો માટે તો એક નોમિનલ જ કહેવાય, સેવા શુલ્ક જ કહેવાય છે, મેન્ટેનન્સ ચાર્જ જ જેવું કહેવાય છે. કારણ કે ચાર્જનો સમયમાં 20 રૂપિયામાં ખાલી ચાર્જ આવી જાય છે અને થોડું કંઈ હલકા બીક બળી આવે, પણ 30 રૂપિયામાં તમે આટલું સરસ જમાડો છો, ઘરના જેવું જમાડો છો, શુદ્ધ જમાડો છો અને ભગવાનની પ્રસાદી મળે છે. તો એ એમને અમારા બધા જે યાત્રિકો છે એમને લાભ મળી રહ્યો છે. તમે આટલી સરસ જાણકારી અમારા દર્શક મિત્રોને આપી એ બદલ આપનો આભાર. તો બોલો દ્વારકાધીશ જય બોલાવો તમે. બોલો દ્વારિકાધીશ કી. એનો તમામ પ્રકારનો શ્રેય દ્વારકાધીશને જાય છે. એક અમારું ગુગળી બ્રાહ્મણ 505 સમસ્ત ટ્રસ્ટ તો આ સેવામાં છે, પણ સાથે સાથે અમારા દ્વારકાધીશ મંદિરના જે પૂજારી પરિવાર છે એનો પણ સહયોગ આ ભોજનાલયમાં છે. એના કારણે આ વ્યવસ્થિત ચાલે છે અને આના કરતાંય સારી વ્યવસ્થા અમે અગાઉના વર્ષોમાં યાત્રીઓને આપી શકીએ અને આનાથી એ સારું વાનગી અમે યાત્રીઓને પ્રસાદ રૂપે આપી શકીએ એવી અમારી ભાવના છે. ભાવના તમારી બહુ સરસ છે, તમારી ભાવનાનો અમે કદર કરીએ છીએ અને તમારી આવી નવી ભાવનામાં તમારા ભગવાન તમને વધુમાં વધુ આ જે ભોજનાલય છે એ સારી સેવા આપે અને અમને સેવા તો બહુ જ સારી લાગી છે અને અમે તમારું ભોજન પણ સારું લાગ્યું છે ઘરના જેવું. અને અમારે એક જ યાત્રીઓને પ્રાર્થના કરવાની કે વધુમાં વધુ યાત્રીઓ અહીં ઠાકોરજીનો પ્રસાદ લઈ અને અમારી સંસ્થાને આશીર્વાદ આપે એવી અમારી ભાવના છે. જય દ્વારકાધીશ. તમે દ્વારકાધીશ જય બોલાવો.
द्वारकाधीश की जय। तो ये था आज का वीडियो जो आपने देखा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को सबको शेयर करना है ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए, ताकि जो भी द्वारका जाए और ये भोजनालय का लाभ अवश्य लें। मिलते हैं नए वीडियो में। द्वारकाधीश की जय।